0.1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба соҳаи илм ва таҳқиқоти илмӣ равона карда мешавад. камбуди ин кӯҳна шудани дастгоҳҳои техникӣ, набудани лавозимоти таҷрибавӣ ё ин ки набудани мактабҳои илмӣ, яъне мутахассисон дар соҳаҳои муайян. Бояд дар ҳудуди 4,5-5 ҳазор сомонӣ бошад ки маоши як моҳа, вале миёна ман тавонам дигар чиро фикр накарда танҳо ба таҳқиқоти илмӣ машғул бошам. ва азбаски маоши академияи миллии илмҳо аз ин кам аст, онҳо ба кормандони илмӣ баъзе шароитҳо доданд ки ба онҳо миннатдорӣ кардан лозим аст, вале механизми дигарро мо бояд коркард кунем барои баргардонидани мутахассисони тоҷик ба ватан ва таъмин намудани онҳо бо ҷои кор. барои ин чиз се чиз зарур аст. якумаш маоши хуб, дуввумаш шароити хуби таҳқиқоти илмӣ, яъне ҳамон шароити озмоишӣ ва доштани таҷҳизоти муҷаҳҳаз. салому алайкум дӯстдорони подкастҳои академияи Три медведя. Академияи мо силсила барномаҳои таърихи иқтисодии ҷаҳониро тақдими шумо мегардонад. Бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва ҳамзамон дӯсти мо коршинос Азиз Тимуров. Подкасти имрӯзаи мо бо дастгирии бунёди Фридрих Науман ва Институти ҷамъияти кушода бунёди Мадад дар Тоҷикистон омода шудааст. таҷрибаи кишварҳои тараққикарда нишон дод ки онҳо ба ин дараҷаи рушд қисман аз сабаби истифодаи моҳиронаи технология ва дастовардҳои илмӣ дар соҳибкорӣ ва иқтисод ноил шуданд. Дар охирин подкаст мо дараҷаи соҳибкории навтаринро муҳокима кардаем. мавзӯи подкасти имрӯзаи мо дӯстони азиз дар бораи илм ва олимони тоҷик меравад ва чӣ гуна онҳо барои рушди иқтисодиёти Тоҷикистон мусоидат карда метавонанд. суҳбати имрӯза дар ин маврид бо олими ҷавони тоҷик Ризо Баҳромзода хоҳад буд ки дар меҳмонии мо ҳастанд. салом алейкум Ризо. салом алейкум Азиз. хуш омадед. ташаккур барои даъват. саломат бошед. Ризо, агар тасаввур кунем ки мо аз дигар давлатҳо аз ҷиҳати илмию технологӣ чанд сол ақиб мондаем, ин камбудиро чӣ гуна бояд бартараф кард ва ҳамзамон оё ин имконпазир аст ё ин ки не? пеш аз ба ин савол ҷавоб додан бояд гӯям ки мо ба таври яклух гуфта наметавонем ки мо чӣ қадар аз дигар кишварҳо қафо мондаем ва барои ба ин савол ҷавоб додан мо соҳаҳои гуногуна ба таври алоҳидагӣ бояд баррасӣ кунем, чунки баъзе соҳаҳое ҳастанд ки мо қафо намондаем, лекин баъзе соҳаҳое ҳастанд ки дар мо умуман вуҷуд надоранд ва баъзе самтҳои таҳқиқот хусусан соҳаҳои илмӣ ҳастанд ки мо аз дигар кишварҳо хеле қафо мондаем. ва сабаби асосии қафомонии мо ин ҷанги шаҳрвандӣ аст ки дар ин муддат олимони зиёде тарки ватан карданд ва шароити иқтисодии илми тоҷик хеле бад шуд ва ин чиз ба қафомонии мо оварда расонид ва ман соҳаҳоеро мегӯям ки мо дар он соҳаҳо қафо намондаем. масалан дар соҳае ки хароҷоти зиёд сарф карда намешавад ва дастгоҳҳои муосир зарур нестанд, хусусан соҳаҳои назариявӣ, чизҳое ки ҳисобкитобҳои назариявӣ ҳастанд, аз ҷумла дар самти физикаи назариявӣ, дар самти математика. олимони мо дар баъзе мавзӯъҳо, дар баъзе соҳаҳо дар баробари олимони дигар кишварҳо таҳқиқот анҷом медиҳанд ва натиҷаи илмии онҳо дар маҷаллаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба нашр мерасанд. вале дар самти илмҳои таҷрибавӣ ё ин ки эксперименталӣ, аз сабаби он ки дастгоҳҳои муосир хеле гарон ҳастанд ва онҳо дар баъзе кишварҳо истеҳсол карда мешаванду халос ва баъзе дастгоҳҳо ҳастанд ки тамоман нодир ҳастанд, онҳоро ягон кишвар истеҳсол намекунад, танҳо дар асоси таҷҳизоти гуногун онҳоро бори аввал ҷамъоварӣ мекунанд. дар ин соҳаҳо мо хеле қафо монда ҳастем ва ин соҳа дар бар мегирад қариб ки тамоми соҳаҳои таҷрибавиро. вале бо соҳаҳое ҳастанд ки таҷрибавӣ ҳастанд, вале мо баробар бо ҷомеаи илмии ҷаҳонӣ қадам мегузорем. масалан дар самти омӯзиши физики атмосфера як мисоли конкретӣ оварда метавонам. дар лаборатории физикаи атмосфераи Институти физикаи техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳо соли гузашта як таҷҳизоти омӯзандаи таркиби атмосфера аз Олмон дастрас гардид ки нархи он 300,000 евро мебошад ва тавассути ин асбоб ки лидар ном дорад
таркиби ҳамон металлҳои атмосферро то баландии 44 километр омӯхтан мумкин аст. яъне ин асбоб нури лазерӣ мебарорад ва аз қабатҳои гуногуни атмосфера ин нур инъикос шуда ба мо дар бораи ҳамон таркиби атмосфера маълумот медиҳад ва ин навъи асбоб дар 6 нуқтаи дунё насб шудаасту халос. яъне дар ин самт мо яке аз кишварҳое ҳастем ки аз дигарҳо қафо нестем. ё ин ки омӯзиш ва истифодаи растаниҳои шифобахш ва гиёҳҳои худрӯи Тоҷикистон дар ин самт ҳам олимони мо хеле таҳқиқотҳои ҷолиб анҷом дода истоданд. Дар сохтори академияи илмҳо лаборатории махсус фаъолият мекунад. Дар ҳамкорӣ бо кишварҳои дигар аз ҷумла Чин ин растаниҳо омӯхта мешаванд ва хусусиятҳои дорувории онҳо таҳқиқ мекарданд. ё ин ки дар соҳаи физикаи назаривӣ маслан дар омӯзиши плазма, дар омӯзиши равандҳои оптика акустикӣ, дар омӯзиши салитонҳо олимони мо хеле натиҷаҳои хуб доранд ва фаъолияти назаррас доранд. ва барои расидан ба кишварҳои дигар дар самтҳое ки мо қафо мондаем, албатта инҷо якчанд мушкил аст. якум мушкил ин набудан ё аз байн рафтани мактабҳои илмие ки дар давраи шӯравӣ буданд. аз сабаби пир шудан ё ин ки ба нафақа баромадани мутахассисони варзида ё ин ки ба кишварҳои дигар дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ сафар кардани онҳо ва дар муддати муайян шахсиятҳои ҷавон ба илм рӯ наоварданд, ин мактабҳои илмӣ аз байн рафтанд. барои барқарор кардани ин мактабҳои илмӣ бояд мутахассисонро ба хориҷа фиристодан дар кор, бо муассисаҳои дигари илмии кишварҳои дигар ҳамкорӣ ба роҳ монда, онҳоро аз нав барқарор кардан лозим. дар самтҳое ки аллакай мутахассисон ҳастанд, ин харидории таҷҳизоти нав ва муҷаҳҳаз гардонидани лаборатория бо лавозимоти зарурӣ. яъне агар лавозимоти зарурӣ бошад, албатта олимони мо ҳам метавонанд ки дар сатҳи зарурӣ таҳқиқот анҷом диҳанд ва ҳодисаҳои табиатро омӯзанд. аз ин мебарад ки бинед ҳама оли хуб аст ва ман аз шумо боз маълумоти бештар гирифтам дар ин бобат. албатта гуфтан мумкин нест ки ҳамааш хуб аст, яъне хубиҳо ҳам ҳастанд, камбудиҳо ҳам ҳастанд ва бояд ин камбудиҳоро бартараф кард. мисол чӣ хеле камбудӣ? камбуди ин кӯҳна шудани дастгоҳҳои техникӣ, набудани лавозимоти таҷрибавӣ, он чизе ки ман гуфтам, ё ин ки набудани мактабҳои илмӣ, яъне мутахассисон дар соҳаҳои муайян. масалан дар соҳаи омӯзиши нурҳои кайҳонӣ ки ман мутахассиси ҳамин соҳа ҳастам, як нафар шахси дар нафақа ҳастанд 86 сола ва 4 нафар насли ҷавоне ки баъд аз истиқлолият ба дунё омаданд. тасаввур кунед, яъне ба ҷуз ҳамон шахси ки аллакай дар нафақа ҳастанд дигар мутахассис набуд ва ин мутахассисон дар давоми 10 соли охир бале ва вақте ки мо ба ягон мушкили илмӣ дучор мешавем дар Тоҷикистон, ба мо шахсоне ки маслиҳат дода тавонанду дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ёрӣ расонда тавонанд нестанд. ва барои ҳамин мо бо олимони рус ҳамкорӣ мекунем. ман ҳамин саволро занидам ки бо олимони дигар давлатҳо ҳамкорӣ карда истодаед? албатта бо олимони дигар ҳамкорӣ ҳаст, чунки илм ин моли умумии инсонӣ аст. Дар як давлат, хусусан дар асри 2021 илм байналмилалӣ шуд, интернационалӣ шуд ва шахсан ман аспирантураро дар донишгоҳи ба номи Ломоносови шаҳри Москав хатм кардам бо роҳбарии профессори рус ва ҳамроҳи ман ҳамкорон ва ҳамкурсоне ки ҳамроҳи ман хатм карданду дар ҳамин соҳа таҳқиқот анҷом медиҳанд, онҳо ҳам дар муассисаҳои бонуфузи Русия хатм карданд ва қариб ки ин анъанаи робита бо олимони хориҷӣ аз давраи шӯравӣ боқӣ мондааст, чунки аксари мутахассисони хубу варзида ва хусусан академику, доктору, профессорои имрӯзаи мо дар мактабҳои илмии тамоми иттиҳоди шӯравӣ таълим гирифтанд, тарбия ёфтанд ва албатта онҳо бо олимони кишварҳои дигар робитаи илмӣ доранд, робитаи дӯстӣ доранд ва дар асоси ҳамин робитаҳо баъдан шогирдони худашонро ба ҳамон мактабҳои илмӣ мефиристанд ё ин ки таҳқиқотҳои муштарак анҷом медиҳанд. аз ҳамин сабаб робита вуҷуд дорад ва
استفاده اینترنت این رابطه را باز هم زیادتر کرد، خوبتر کرد. ما نه تنها با عالمان کشورهای سابق شروعی بلکه با تمام عالمان دنیا رابطه برقرار کرده میتوانیم و مخصوص شبکه‌های اجتماعی عالمان هم هست. مثلا ریسرچ گیت این یک شبکه هست که مخصوص برای عالمان ساخته شده است. در آنجا دادوگریفت معلومات علمی، دادوگریفت مقاله های علمی یا اینکه لینکد این، در آنجا عالمان زیاده با هم دیگر مبادله اندیشه و تجربه میکنن. کنفرانس و سمینارهای بین المللی که امروز میگذرد عالمان رو با هم دیگر نزدیکتر و این رابطه ها رو افزون میکند. دولت ما برای رشد علم و تکنولوژی چه مقدار مبلغ جدا میکند؟ خب مبلغ گذاری اساسی در ساحه علم این مبلغ گذاری بودجتی می باشد. اگر در شکل عموم از روی مجموعه محصولات داخلی گیریم، این معلومات سال 2016 است که از برنامه رشد میان ملت جمهوری تاجیکستان این معلومات را من گرفتم. 0.1% مجموعه محصولات داخلی به ساحه علم و تحقیقات علمی روانه کرده می شود. و در اینجا من حسابات اکادمی علم ها را برای سال 2020 دارم و در اینجا خراجاتی که از طرف بودجت دولت برای اکادمی علم ها کرده شده است آورده شده است که برای سال 2019 54.5 میلیون سومانی و برای سال 2020 57.4 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. باز هستند مبلغ گذاری از طرف فوندهای گوناگون. مثلا از طرف فوند پرزیدنتی تحقیقات بنیادی در سال 2020 برای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان 270,000 سومانی پول جدا شده است. درآمد دیگری اکادمی این از شرطنامه با خواجگی ها می باشد که در سال 2020 298,000 سومانی را تشکیل داده است. در سال 2019 باشد این نشان دهنده 383,000 سومانی بود. همچنین توسط گرانت ها از طرف تشکیلات های بین المللی و خارجی به اکادمی ملی علم ها که مؤسسه اساسی تحقیقات علمی در تاجیکستان است، در سال 2019 حدودی 5 میلیون سومانی و در سال 2020 حدودی 1.7 میلیون سومانی پول وارد کرده شده است. سبب کمشوی در سال 2020 این البته به همه معلوم است که پاندمی بود. بسیار نقشه هایی که چاره‌بینی هایی که به نقشه گرفته شده بودند عملی نشدند و از همین سبب صرف مبلغ از همین منبع کمتر گردیده است. رضا، از طرف صاحبکاران وطنی ما دستگیری هست؟ به این سوال جواب دادن خیلی دشوار است. من فکر میکنم که باید ما معین کنیم که صاحبکاری وطنی گفته ما چی را در نظر داریم. صاحبکاران تاجیکستان مثلا صاحبکاران ما اساساً آنهایی هستند که از خارج محصولات وارد میکنن در تاجیکستان میفروشند یا اینکه تکنولوژی تیار را وارد میکنند و از روی آن استحصال میکنند. فرقی صاحبکاران خارجی که در دولتشان برای تحقیقات علمی پول میگذارند آن است که آنها استحصالچی اند. آنها بار اول تکنولوژی نو پیشنهاد میکنند و برای تحقیقات علمی، برای بهتر نمودن صفت محصولات خود یا اینکه برای استوارتر و مستحکمتر کردن محصولاتی که میبرند باید مبلغ صرف کنند، زیرا این تحقیقات طلب نه این معلوم است که رو فهمیدم، لیک هستن نفر صاحبکارانی که در فکری ماست استحصالی که در تاجیکستان در وطن خودمون چیز رو در این چیز هست. من مثال آورده میتوانم. چند پیش در اینترنت معلومات برآمد که در دانشگاه دولتی کوهی تاجیکستان در شهر بوستان آنها به کارکردی محصولات ساختمانی تراورتین یا اینکه سنگ‌های آرایشی شروع کردن. یعنی در چیزهایی که بی‌واسطه به تاجیکستان دخل دارد این گونه سرمایه‌گذاری‌ها هست، ولی من رقم معین را در دست ندارم که چی مقدار است. و همچنین شرکت و کارخانه‌های دیگری کشور نیز مثلا آنهایی که به کارکردی ثروت‌های زیرزمینی مشغول هستند، به کارکردی موادهای گوناگون مشغول هستند، خصوصا زواد آلومینی تاجیک که برای آنها خوله‌های گوناگون، برای آنها موادهای گوناگون با ترکیب‌های گوناگون ضرور است، با عالمان همکاری میکنند، فرمایش میدهند و در نتیجه تحقیقات علمی به دست می آید و آنها همان نتیجه ها را در روند استحصالات استفاده میکنند. بهترین خلاصه همین که دستگیری یا سرمایه‌گذاری
бизнеси тоҷик ба илм хеле кам аст, чунки худи бизнеси тоҷик ниёз надорад ба хизматрасони олимон. сабабаш ки саноат хеле рушд наёфтааст. саноат рушд наёфтааст. барои ҳамин ҳам ҳадафи чоруми стратегии кишвар ин саноати кунонӣ бо суръат эълон гардид. барои чӣ? барои ана ҳамин мушкилро аз байн бурдан. чунки барое ки саноати кунонӣ ба амал ояд, мо истеҳсолоти дохилиро зиёд кунем ва барои истеҳсолоти дохилӣ зиёд шудан нақши илми тоҷик бояд муассир бошад. ва ба хотири ҳамин боз як қарори дигаре аз тарафи президенти кишвар қабул карда шуд, ин эълон гардидани 20 солаи омӯзиш, рушд ва инкишофи фанҳои дақиқ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040. яъне ана ҳамин барномаҳои давлатӣ маҳз барои бартараф кардани ҳамин мушкилиҳо равона карда шудааст. яъне боз як мушкили дигар ҳаст ки дар Тоҷикистон байни илм ва истеҳсолот қариб ки робита вуҷуд надорад. ин дар 10 соли охир дар назди донишгоҳҳо, дар назди муассисаҳои илмӣ паркҳои технологӣ ба вуҷуд омада истоданд ки онҳо барои дар амалия татбиқ намудани кашфиётҳои илмӣ кӯшиш карда истоданд, вале ҳанӯз натиҷаи онро ба таври чашмрас мо дида наметавонем. ва бояд таъкид кард ки ҳамеша дастовардҳои илмӣ дар давоми 1 сол 2 сол амалӣ намешаванд. барои аз як идеяи илмӣ то ба як маҳсулоти истеҳсолшаванда расидан шояд 5 сол мегузарад, шояд 10 сол мегузарад. ва ҳамон паркҳои технологӣ ки имрӯз дар донишгоҳҳо, дар муассисаҳои илмӣ ба вуҷуд омада истоданд, натиҷаи онҳоро мо шояд баъд аз 5 сол, баъд аз 10 сол, баъд аз 15 сол бубинем. ҳоло як олим ё тадқиқотчии ҷавон чӣ қадар маош мегирад ва дар асл чӣ қадар бояд бошад то ин ки ҷавонон ба илми амалӣ ҳавасманд гарданд? олими ҷавон ва муҳаққиқ вобаста ба вазифааш ва унвони илмияш маош мегирад. ва аз рӯи ана ҳамин ҳисоботе ки мо дар даст дорем, дар соли 2019 маоши миёнаи кормандони Академияи Миллии Илмҳо дар бахши илм 1485 сомонӣ ва дар соли 2020 ин адад 1707 сомониро ташкил медиҳад. яъне маоши миёна. ва маоши ҳар нафар вобаста ба он ки вай лаборант аст, лаборанти калон аст, ходими хурди илмӣ аст, ходими калони илмӣ аст. ва агар унвони илмӣ дошта бошад, бар маоши будааш 30% дигар илова карда мешавад. ва аз сабабе ки ман ҳанӯз унвони илмӣ надорам, рисолаам тайёр аст, дар арфи ҳимоя аст, ман аз ҳамин маоши миёнаи академия камтар мегирам. қисмати дуввуми саволи шумо дар бораи он ки чӣ қадар бояд маош бошад, бале маош бояд ҳамон ниёзҳои як ҷавонро бароварда карда тавонад. яъне инсон пеш аз он ки олим бошад ва инсон аст, дар ҷамъият зиндагӣ мекунад, талаботи биологӣ дорад, талаботи маънавӣ дорад. ва бояд маош аз ҳамон корзинаи ё ин ки сабади истеъмолие ки дар шаҳри Душанбе ҳаст бояд каме зиёдтар бошад ки на танҳо вай ҳамон талаботҳои биологияшро таъмин кунад, балки дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳам иштирок карда тавонад. ва як мушкили дигари ҷавонон он аст ки аксари онҳое ки дар соҳаи илм, хусусан илмҳои дақиқу табиатшиносӣ фаъолият мекунанд, аз ноҳияҳои дурдаст, аз деҳаҳоти дурдаст ҳастанд ва бар замми хароҷоте ки онҳо барои хӯрдану пӯшидану дар зиндагӣ дар шаҳр мекунанд, боз хароҷоти ҷои истиқоматро ҳам доранд, яъне пардохти иҷора. ва агар ҳамин хароҷот барояд аз ҳамон маоши мегирифтагӣ, он гоҳ олим метавонад, як ҷавон метавонад бо хотири ҷамъ, бо як дилпурӣ, як нафаси озод дошта бошад. бале, бо нафаси озод доштан ки ҳама маблағаш ба раҳполӣ наравад, зиндагӣ карда тавонад. бале, чӣ қадар мисол барои агар гӯем ходими хурди илмӣ лозим аст ки танҳо барои фарз кардем ризои савол ба шумо то ин ки чӣ қадар маблағ бошад ки таби шумо болида бошад ва фикри шумо пурра умуман дар кор бошаду фаъолияти кори худи шумо бошад. аз рӯи талаботи ҳозирае ки ман дорам, маслан 2 фарзанд дорам, фарзандоям ба боғчаи кӯдакон мераванд барои таъмини онҳо ва бояд дар ҳудуди 4,5-5 ҳазор сомонӣ бошад ки маоши як моҳа, бале миёна, ман тавонам дигар чиро фикр накарда танҳо ба таҳқиқоти илмӣ машғул бошам.
و از بس که معاش اکادمی ملی علم ها از این کم است، آنها به کارمندان علمی بعضی شرایط ها دادند که به آنها مینتداری کردن لازم است. کارمندان علمی به جز آنکه در اکادمی تحقیقات علمی میگذارند، باز حقوق دارند که در دانشگاه ها به تعلیم دانشجویان مشغول شوند به یک ساعتی معین و من از این امکانیت استفاده میبرم و در فیلیال دانشگاه به نام لمنوسوف در شهر دوشنبه به دانشجویان از فن فیزیک درس میگویم که این هم یک درآمد علاوه‌ای به زندگی من است که میتوانم در برابری هم تحقیقات علمی انجام دهم و دانش و ملکه و مهارت خودم رو به دانشجویان آموزم. این کار بهترین رو به انجام میرسونید. باور کنید ریزا. من به این فکر کمی راضی نیستم، چون که فکر میکنم که عالم جوان یا عالم کلانسال باید تنها وقتشون رو برای تحقیقات گذارونند، برای کار علمی تحلیلی، چون که چقدر من میبینم مشاهده میکنم اکثریت مثال عالمان حاضر خود جوان باشه یا کلانسال باشد، وقت خود رو از سبب کم پولی خود، مبلغ کم مجبور است که مثال درس یا درس علاوه‌ای تیاد یا کمک رساند برای شخصانی که میخوان نامزد علمی شوند به آنها. عزیز در این یعنی شما گفتن که من فکر میکنم که درس دادن این خیلی خوب است، لیکن از بس اگر درس میتیاد وقت نمیاد برای یگان چیز نوگانی کردن. در اینجا چطوری که ریزا گفتن وقتی معین که میمونه شما ناقدر ساعت‌های زیاد و به نظر من، به فکر من، اگر که ریزا اگر روزی باشم با این گفتهای من نمیدونم در وقتی که درس دادن این نمیدونم یک الهام میبخشد برعکس با ریزا، تو اینکه جوانانی با هم نیست در فکری آموزش علم هستن، در پروژه فکری شاید در این باره کمی فکری دیگر دارم که از فکر شما فرق میکند. اگر نگاه کنیم به تجربه کشورهای پیشرفته، در آنجا به فرق از تاجیکستان و دیگر کشورهای پساشوروی، اکادمی که ما داریم در این شکل اکادمی علم ها وجود ندارد و اکثر تحقیقات ها یا در مؤسسات تحقیقاتی نزد شرکت های بزرگ انجام داده می شود یا در نزد دانشگاه ها، مثلا در آزمایشگاه های دانشگاه هاروارد، ماساچوست، دانشگاه کالیفرنیا یا اینکه اکسفورد و کمبریج. و در آنجا همین تناسبی بین تحقیقات علمی و تعلیم چنان به طور ایدئالی گذاشته شده است، یعنی عالم در لابراتوری خودش تحقیقات انجام می‌دهد، دانشجویان به لابراتوری وی می‌آیند، از او علم می‌آموزند و در این روند هم داد و گرفت تجربه به عمل می‌آید، هم عالم از تحقیقات خودش کنده نمی‌شود و هم متخصصان نو زینه به زینه تربیت کرده می‌شوند. در ما یک عالمی که در سمت دیگر تحقیقات می‌دهد می‌رود به دانشگاه در از فن دیگر درس می‌گوید، ولی در دانشگاه‌های روسیه از آن جمله که در دانشگاه لمنوسوف بودم، مثلا یک نفر به آموزش نورهای کیهانی مشغول است و همان فن را به دانشجویان می‌آموزد، یعنی متخصص بهترین ساحه‌ای که 30 سال عمرش را 40 سال عمرش را به آن بخشیده است همان را رفته درس می‌دهد. مگر از این دیده ثمره‌ناکی درس زیادتر شده می‌تواند؟ یا اینکه در دانشگاه هاروارد یک شخصی که ورطه‌های سیاه رو خیلی که میگم بلک هول می آموزد، همون فن رو به دانشجویان درس میدهد، درباره همون ابیکت آموزشش معلومات میدهد، چون که در دنیا از همون متخصص همون چیز رو یگان معلم دیگر خوبتر نمیداند، خوبتر درس داده نمیتواند. دلیلتون خیلی قبول. یعنی ما باید همین تناسبی خوبی ساعت‌های تحقیقاتی و ساعت تعلیم رو برای یک محقق معین کرده توانیم و از همین منفعت گیریم. چرا ریزا من پرسیدم برای مبلغ، نه تنها برای کنجکاوی شخصی خودم، لیکن من فکر میکنم که هوسمند اقتصادی خیلی مهم است برای نه تنها خود اولیاء یا خود شخصی علم، بلکه با اون چیزی که وقتی خود رو بسیارتر جلب میکنند. و از دیگر طرف از کدام جهت مثال اگر گویم در تاجیکستان، اگر برای گویم پرستیژ، یعنی مثلا ابروی این یا دیگر کسب از اکثریت از اون که چقدر مبلغ میتونم یافتن و چقدر من میتونم مشاهده کردن، نه بسیار جوان دختر یا جوان پسر میخوان عالم شوند یا حیات رو با علم پیوسته کنن، چون که میبینن که امکانیت ها یا مثال پرسپکتیو ها ناقدر بسیار هست.
برای من طرفدار اون هستم که ممکنه شما راضی هستند، به فکر همه راضی هستند که زیادتر کردن، لیکن از کدام حساب؟ اگر ما میبینیم که از ما میفهمم سوال من در چی است که بودجه دولت وابستگی داره به خود اقتصادی دولت، اقتصادی تاجیکستان، و امکانیت در همین وقت ندارد، امکانیت زیاد ندارد دستگیری کردن. شاید هست دیگر سرچشمه‌ها که زیاد کردن درآمد خود علیم یا تحقیقاتچی، مثال از طرفی فاندهای خارجی باشد یا فاندهای محلی باشد اگر وجود دارن، من مثال تصور ندارم در این حال. یا دیگر سوال دیگر طرف گویم، آیا علیم، شخصا شما یا علیم تاجیک امکانیت دارد همون پروداکت یعنی محصولات علمی خود را مثال در بازار علمی جهانی، در بازار ذهنی جهانی فروشد و مثال صاحب هم درآمد خوب داشته باشد و غیره؟ یعنی هست دیگر راهی زیاد کردن مبلغ برای علیم؟ البته راه‌های گوناگون هستند، از جمله این گرفتن گرانت‌های همون تشکیلات‌های بین‌المللی یا اینکه خارجی، و عالمان ما از این گرانت‌ها استفاده می‌کنند. به جز گرانت‌های خارجی باز گرانت داخلی هم داریم، این گرانت‌های فوند پرزیدنتی تحقیقات بنیادی که من گفتم در سال 2020 به اکادمی ملی علم‌ها حدودی 270,000 سامانی پول جدا کرده است. به جز این مثلا یک گرانت دیگری هست که من خودم گرفته استفاده کردم، اون را گرانت نمیگن، استیپندی میگن. این استیپندی پرزیدنتی بین‌المللی درخشندگان. من 4 سالی تحصیل در اسپیرانتوره از حساب همین مبلغ تحصیل کردم، یعنی پول جای زیست، شرطنامه خوابگاه، خراجات راه و استیپندی میگرفتم. این هم گویم یک شکل گرانت است که برای تحقیقات من یاری رسانید. من در اساس همون به مسکو رفتم، در آنجا با عالمان روس تحقیقات انجام دادم. خب گرانت های دیگری هستند، از جمله گرانت های کشورهای مترقی برای مخصوص کشورهایی که روی به رشد هستند و هر سال این گرانت ها می شود، ولی یک مشکل هست برای گرفتن همون گرانت ها. و گرانت ها طلبات های معین و مخصوص دارند که نه همه عالمان تاجیک می توانند به همون طلبات ها جوابگو باشند. یکی از این البته داشتن عنوان علمی. سال گذشته من یک گرانت پیشنهاد کردنی بودم، به من نوشتن که شما عنوان علمی ندارید، شما نمی توانید این گرانت را گیرید. طلبات دیگر این داشتن مقاله های علمی در ژورنال هایی که ابروی و نفوذی بلند دارن یا اینکه ایمپکت فاکتور میگن، ایمپکت فاکتوری بلند دارن و باید در همون بازه های سکوپوس یا وب آف ساینس وجود داشته باشند. ولی اگر ما خودمون یک شرایط معینی تحقیقاتی نداشته باشیم، برای وای مجله ها و مقاله نوشته نمیتوانیم، مقاله چاپ کردن نمیتوانیم، چون که مقاله چاپ کردن در اون مجله ها خودش خیلی دشوار است و برای گرفتن گرانت باید محقق در همون مجله ها مقاله داشته باشد. ولی نابسته به این عالمان ما در یک جایگی با عالمان کشورهای دیگر که در زبان علمی این را کلابراتسی میگویند، گرانت یک جای پیشنهاد میکنند، تحقیقات یک جای انجام میدهند و مبلغ‌های معین برای تحقیقات، برای معاش میگیرند. و من مثال آورده میتوانم که عالمان ما از گرانت های MNTC میگن، Международный научно-технический центр، مرکزی بین‌المللی علمی و تکنیکی. خصوصا از سالهای 2000 تا 2010 خیلی گرانت های زیاد گرفتن، تحقیقات های زیاد انجام دادن. یا اینکه امروز در اروپا سلسله گرانت ها در دایره لایحه گریزونت پیشنهاد کرده می شود که در اروپا این بزرگترین گویم گرانت در تاریخ آن می باشد که از سال 2016 تا از سال 2014 تا سال 2020 حدود 80 میلیارد یورو را تنها به گرانت ها تقسیم کرده. ولی عالمان تاجیک بی‌واسطه نمیتوانند در این گرانت اشتراک کنند، باید با عالمانی که یا به اتحاد اروپا داخل میشوند یا به کشورهای به اروپا نزدیک کلابراتسی داشته باشند، تحقیقات یک جای انجام دهند، بعد به گرانت صاحب میشوند.
این کار یک جویگی است. بله باز راه‌های دیگری به دست آوردن مبلغی معین هست، این گرفتن برنامه‌های پست داک یعنی بعد از دکتری برای عالمان جوانی که علاقه عنوان علمی دارند. کشورهای مترقی برنامه‌های مخصوص دارد، برنامه پست داکی، یعنی شخص حجت‌هایش را پیشنهاد می‌کند، با یگان پروفسور معامله می‌کند، شرطنامه می‌بندد و وی محقق جوان را دعوت می‌کنند به اروپا یا اینکه به آمریکا و می‌تواند در مدت 3-4 سال تحقیقات انجام دهد و برای همین تحقیقات انجام داده‌اش مبلغ معینی را به دست آورد. و همچنین عالمان ما می‌توانند نتیجه‌های علمی خودشان را پتنت کنند. در ما مرکزی ملی پتنت و اطلاعات وجود دارد که در کشورهای دیگر اعتراف کرده می شود، رسمی است و اگر همان زینه‌های رسمیات ضروری را گذارد صاحب پتنت یا اینکه صاحب نخست پتنت می شوند و در اساس همان می توانند منفعت اقتصادی به دست آورند. این از روی قاعده چی باید امکانیت ها هست، لیکن من میخوام فهمیدم آیا هست حتی یگان مثال که هم خیلی شد، مثال از یگان اختراعی یا عالمی تاجیک تونست یگان اختراع خود را یا یگان چیزی آن چیز دستاورد کرد فروشد پتنت فایده به دست بیارد. فایده بیارد. مثال کلاسیکی مثل ادیسون بوده، نه تنها وی بود اختراعی و عالم بلکه هم صاحب کار بود. ما داریم ادیسون تاجیک یا نزدیک هستیم به همین؟ من به این سوال جوابی قانع کننده داده نمیتوانم، لیکن مثال کنکریتی از اینستیتوت خودی ما آورده میتوانم که یک گروه عالمان اینستیتوت فیزیک و تکنیک اسباب‌های کریوجراحی ساختند که توسط نیتروژن مایع برای گذراندن جراحی کمک میکند و آنها در اساس این کشفیات چند پتنت گرفتند و حدودی اگر خطا نکنم 250 جراحی بیماران را گذرانیدند که علاقه گذرانیده شده است و همه آنها موفق بود. یعنی همون عضوی دردناک رو توسط نیتروژن مایع یخ میکنند. وقتی که میبرن خونروی به عمل نمیآید. اگر با راه‌های دیگر شما همون جراحی رو گذرانید خونروی به عمل میآید و برای بیمار ضرری کلان است. وقتی که توسط نیتروژن مایع به زبان روسی ژیتکی آزاد جراحی میگذرانند یخ میکنند و هنگامی که در حالت یخ کردن جراحی رو میگذرانند خونروی به عمل نمیآید. و در سال گذشته برای همین اختراعاتشان حتی سزاوار جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا نیز گشتند. باید آمد این خبر. یک چیز را شما قید نکرده، دیگر راهی بهتر کردن سطح اقتصادی مالی عالمان و این پرابلم است. این مثال به زبان روسی اوتیشک مازگوف یعنی مهاجرتی علمی اگر گویم فرار مغزها. تشکر زیاد. فرار مغزها با یاد گرفتن در کار. در صحبت آخران با شما صحبت کردیم، شما گفتید که یکی از اسپرانتان تاجیک بودید که در امگو میخوندید و بغیر شما تقریبا 30 یا 40 نفر شهروندان تاجیک در اونجا میخوندن و قید کردید آن چیزی که نه همه آنها خواهش داشتن برگشتن به تاجیکستان. بله. چون که میفهمیدن که در روسیه یا در دیگر جا امکانیتی برای خودشان به اویلهاشون زیاد هست. با فکر شما همچون عالم جوان که برگشت، اگر سوال شخصی باشد، چی شما رو وادار کرد که برگشتم به تاجیکستان؟ برای که این خیلی خوب است از جهت هم اقتصاد هم جهت علم که پتانسیل ذهنی عالم جوان برمیگرد و در اینجا کار میکنه. بله. یک چند عامل ها سبب ها هست. اولا این حسی وطن دوستی. برای چی من همین اختصاص رو انتخاب کردم؟ یعنی وقتی که ما دانشجو بودیم یک لایحه بین المللی یعنی تجربه بین المللی باید عملی کرده میشد در کوههای پامیر وابسته به آموزش نورهای کیهانی. بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه شرطنامه بسته شد و ما در دایره همان شرطنامه باید به مسکو می رفتیم، تحصیل می کردیم، از آنها تجربه می آموختیم، آمده در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام می دادیم. و محض به همین خاطر من انتخاب کردم ساحه نورهای کیهانی و رفتم به اسپیرانتوره و به کار آمدم به اینستیتوت فیزیک و تکنیک. اولا من در اینستیتوت استروفیزیک کار می کردم و به تحقیقات کمیته ها شروع کرده بودم
این سبب اول که از انتخاب موضوع تحقیقاتی من باید به تاجیکستان برمیگشتم. سبب دیگر این از حسابی که با پولی استیپندی بین‌المللی پرزیدنتی درخشندگان تحصیل کردیم، موافق شرطنامه‌ای که ما و حکومت بستیم، این در مدت 5 سال فعالیت کردن در تاجیکستان است. من همین چیز رو به قول روسا اساس نامه انتخاب کردم، چون شرایط اقتصادی عائله ما همون وقت امکان نمیداد که من خودم به کمک دولت روم به مسکو تحصیل کنم و به همین خاطر راضی شدم که به شرطنامه امضا گذارم و بیایم به تاجیکستان تحقیقات علمی انجام دهم و برگشتم. جوانانی که برگشتن نمیخواستند، در آنها وضعیت کمی دیگر بود. اولا آنها از حساب خودشان رفته در خارج تحصیل میکردند، یعنی تمام خراجاتی که در روند تحصیل برای زندگی وای میشد از بودجه عائلوی آنها بود و آنها در ساحه‌های قسمی زیادی آنها در ساحه موادشناسی، نانوتکنولوژی کار میکردند که این ساحه در تاجیکستان رشد کردگی نیست و آنها شرایط‌های بسیار خوب را دیدن، لابراتوری‌های مجهز را دیدن و سطح دانش آنها بلند است. طلبات برای آنها نه تنها در مؤسسه‌های علمی روسیه بلکه در کشورهای اروپا و آمریکا هم هست. یعنی وقتی که در یگان کنفرانس برآمد میکنن، دانش آنها رو میبینن، سخنرانی آنها رو میبینن، عالمان دیگر دعوت میکنن که به آزمایشگاه ما بیا، ما به تو اینقدر معاش میدهیم، تحقیقات رو یک جای انجام میدیم. فعالیت کاری رو داریم. بله. و آنها البته شرایط خوبی کاری رو، امکانیتی عملی سازی استعداد خود رو انتخاب میکنن و من فکر میکنم که آنها هم درست میکنن، چون که آنها در خارج در مؤسسه‌های علمی نه تنها خودشان را نشان میدهند بلکه آنها نماینده ملت ما هستند. در همه جا نام تاجیک است، در شناسنامه‌شان شهروندی تاجیکستان است و آنها نه تنها خودشان در آنجا می‌آموزند، موقع پیدا میکنند، لیکن به جوانان دیگری که از تاجیکستان میبرند به آنها هم کمک میکنند، مصلحت میدهند، یعنی یک منفعتی گوییم علمی و معنوی میرسانند و آنها رو هم درست فهمیدن در کار. البته هم درست میفهمن. هر کس میخواد زندگی خوب داشته باشد. بله. شرایطی و آنها در همون کشورها پتانسیل علمی خودشان رو، نیروی علمی خودشان رو خوبتر کشاده میتوانند، استعدادشان رو زیادتر عملی کرده میتوانند. در اینجا باز با من پسند آمد گفتگوی شما که با علمان جوانی که باز با آنها مثلا میرن ازشون مراجعت میکنن، با آنها کمک میرسونن، البته این چیز رو من بیشتر رو میرسونند و در حیات خودم دیدم. یعنی تاجیکانی که در خارج فعالیت میکنن به ما مصلحت میدهند و توسط شبکه‌های اجتماعی با هم دیگر صحبت میکنیم، سوال جواب میکنیم، در حالت ضروری یاری میپرسیم. یعنی نه بس از اون که در اینجا کار میکنند یا نه، علمی تاجیک علمی تاجیک آبروی علمی تاجیک رو بالا میکنند و این هم خیلی خوب است. چی باید کرد که بغیر که البته معاش رو زیاد کردن لازم است که آنها زیادتر رو برگردن؟ خب من خیلی که گفتم علاقه در ما یک مکانیزمی تیار کردن کادرهای علمی وجود دارد، هم در دانشگاه خودم و هم کادرهایی که در ما نیستند، متخصصان نیستند، ولی مکانیزمی دیگر را ما باید کار کنیم برای برگردانیدن متخصصان تاجیک به وطن و تامین نمودن آنها با جای کار. برای این چیز 3 چیز ضرور است. یکمش معاش خوب، دومش شرایط خوبی تحقیقات علمی، یعنی همون شرایط آزمایشی و داشتن تجهیزات مجهز. سومش تامین بودن طلبات‌های مادی همون عالمان. خیلی که گفتم اکثرا از دهه‌های دوردست، از ناحیه‌های دوردست هستند و آنها برای زیست در دوشنبه اکثریت جای زیست ندارند. اگر همین 3 مشکلی حل شود، من باور دارم که آنها برمیگردند و نیروی خودشان رو برای رشد وطن صرف میکنند. ولی از حسابی که ما یک بار نمیتوانیم این مشکلات رو برطرف کنیم، ما باید گروه‌های مشترک تشکیل دهیم، یعنی در رابطه با عالمان خارجی مثلا کارهایی رو انجام دهیم که در تاجیکستان ما کرده میتوانیم.
فرض کردیم اونها تجربه میگذارونن، ما حساب‌های نظریه‌ای رو در اینجا انجام داده میتوانیم یا اینکه مدل سازی کرده میتوانیم یا یگان پارامترها یگان دستگاه رو معین کرده میتوانیم توسط حساب‌های آنالیتیکی و تجهیزات کامپیوتری. این چیز برای ما امکان پذیر است و بعضی گروه‌های علمی ما همین کارو کرده ایستادند یا اینکه آنها تجربه میگذارونن، کارکرد نتیجه‌های تجربی در تاجیکستان میگذارند و امروز در جهان همین تجربه خیلی به طور وسیع استفاده می شود. مثلا در مسکو دانشگاهی لومونوسوف یک گروهی عالمانی هستند که حدود 20 نفر نتیجه های تجربه کالایدر بزرگ ادرانی را کارکرد می کنند. یعنی خودی تجربه در سرحد فرانسه و شویتزاری در ژنو میگذارد و توسط خطی بلند سرعت اینترنت به مسکو می آید. آنها در همون اتاقهای کاری خودشان در دانشگاه مسکو همون نتیجه ها را کارکرد میکنند، مقاله چاپ میکنند. یعنی همین نام کلابراتیو است، همین نام همکاری است، همین نام سهم گذاشتن در علم جهانی به حساب می رود. ما همین کار رو در آینده کرده میتونیم. یعنی اوتسورس که علمی شما در نظر دارید. بله. یعنی تقسیم کردن وظیفه ها، هر کس به از روی اقتدار خودش یک وظیفه معینی را گرفته آن را اجرا میکند و نتیجه به دست آمده به نام همه ثبت می شود. مثلا مقاله علمی که نشر می شود در آنجا تمام شخصانی که در آن سهم گذاشتند هم مؤلف حساب می شوند. امروز درجه رشد علم‌های دقیق و طبیعت شناسی به یک سطح رسیده است که شخصان الهیده در الهیدگی تحقیقات انجام داده نمیتوانند. و دوره نیوتن و بودیا که بعداً در تا عصر 19 بود که یک نفر در خانه خودش یک آزمایشگاه میسازد، تحقیقات انجام میدهد، کشفیات میکند. امروز برای ساختن یک دستگاه علمی ده ها صدها نفر مهنت میکنند. فرض کردیم همون کالایدر بزرگ ادرانی رو 10,000 عالم متخصص از 100 کشور دنیا یک جای ساختند با بودجه زیاده از 20 میلیارد یورو برای به دست آوردن یک نتیجه علمی در ساحه فیزیک بنیادی. صدها عالمان یک جا آمدند. بله، هزارها عالمان یک جا آمدند. یا اینکه برای ساختن پایگاه بین‌المللی کیهانی MKS زیاده از 150 میلیارد دلار پول خراجات شده است و برای فنهای دقیق از همین حساب دشوار است به دست آوردن عنوان علمی. و من حساباتی کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را برای سال 2020 دیدم برای آوردن رقم‌های مشخص. در این کمیسیه همگی 27 شورای حمایه دیسرتاسی‌ها در سایه فن‌های دقیق و تکنیکی و طبیعت شناسی هست، 49 تا شورا در سایه گومانیتری و در سال 2020 175 رساله در ساحه فن‌های دقیق و طبیعی و تکنیکی حمایش و تصدیق شدند. در ساحه گومانیتری باشد 2.5 مراتب زیادتر 429 رساله. اینجا هم رساله نامزدی و هم دکتری و PhD داخل میشوند. در عموم تنها در سال 2020 در کمیسی عالی اتستاسیونی مقدار رساله های حمایش و تصدیق شده فن‌های گومانیتری و جمعیت شناسی از فن‌های دقیق و طبیعت شناسی 2.5 مراتب زیاد است. ریزا، در سیمای شما من امید آینده علم تاجیک را دیده ایستادم. فکر میکنم که بعد از 5 سال که شما کنترکت خودتان در اینجا وای میشد به انجام میرسد، یگان جا نمیروید و در اینجا فعالیت میکنید و فکر میکنم که هم با علم تاجیک و از بس که شما در علم بنیادی کار میکنید، یعنی فوندامنتالی، هم تاثیرش به رشد اقتصادیات و رشد علم تاجیک هم تاثیر خوب میرساند. خودتان چه آرزو دارید همچون علمی جوان؟ من البته آرزو دارم که روز کشوری ما به روی خط همون کشورهای مترقی داخل می شوند، اونهایی که علمشان پیشرفته است و همون استریوتیپی که در خارج نسبت تاجیک‌ها هست دیگر می شود، البته به طور مثبت. و به این چیز باید یک چیز را قید کنم که این حتمی قید کردن است. در تاجیکستان امسال اعلان شد آزمون جمهوری وابسته به فن‌های دقیق، علم، فروغ، معرفت و در سال گذشته در هنگام ملاقات پرزیدنت کشور با زاییان همین پیشنهاد را من به سروری کشور گفته بودم و این آزمون قبول گردید، قرارش برآمد و ما در تهیه تفسیر به نظامنامه و سوالنامه های فنهای گوناگون اشتراک داشتیم و همراه با کارمندان اکادمی علم ها یک کتابی هم
آماده کردیم با نام علمفروغ معرفت که در اینجا وابسته به همان آزمون میگذشته تمامی شرح و تفسیر آمده است و همچنین ریختی سوالها و ادبیات‌های تفسیر شونده آمده است. شکل الکترونی آن را ما در سامانه انستیتوت فیزیک و تکنیک و سامانه روشنفکر اکادمی ملی علم ها گذاشتیم و تحفه آن هم خیلی خوب است. برای غالبان امکانیت های خیلی خوب وعده کرده شده است، یعنی شخصانی که از بین خوانندگان غالب می آیند جاهای یکم و دوم سوم میگیرن، به دلخواه دانشگاه کشور، به دلخواه اختصاص به امتحان به طور بودجوی داخل می شوند و امید میکنم که همین آزمون و دیگر برنامه هایی که در دایره 20 ساله فنهای دقیق عملی کرده می شود برای رشد علمی تاجیک، برای بلند شدن آبروی ملت ما و برای روی آوردن جوانان به علم خصوصا به فنهای دقیق و طبیعت شناسی مساعدت میکند و ما در همین روند سهم خود را میگذاریم. در نوبت خود باشد ریزوم تنها با شما موفقیت های بنظیر خانه برور تشکر و وعدای ما سربلند باشد. دوستان عزیز یادداشت می‌شویم که پادکست ما با دستگیری بنیادی فریدریخ نومان و انستیتوت جمعیتی کشوده بنیادی مدد در تاجیکستان آماده شده است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.